So what is the page number? Can anyone say the page number? 191. Okay, Jazakallah. Okay, here it is. So let's start. So we saw the introduction last week. Last week, we electronic spreadsheet, the introduction part. And also, using electronic spreadsheet, we can accurately and efficiently perform complex and simple calculations. Also, we can perform presentation of data in charts. The data simplify panni, sort out panni. We can present that in charts. Also, we can show the data in ascending and descending order. That ranking methods and the class alphabetical order elements. So we can show the data in ascending and descending orders, and also segregate only the required data. So and the find column find panni edukalam in the data required, so we can search only for that. And also we can check the validity of the data. Whether it is true or false, we can check the validity of the data, and also protection of data using password. So to protect our files from unauthorized users, where files are use we can use the passwords for that, and also saving for future use. Edit sometimes insert full year manual plan budget plan so over month sheet sheet 1 sheet 2 and over month sheet 1 to sheet 12 maintain because Excel sheet let's study about that. So serving for future use. So இதெல்லாம் நாங்க நார்மலா மேனுவலா நாங்க கையால இதெல்லாம் செஞ்சா எங்களுக்கு இவ்வளவு யூசஸ் இல்ல. இதெல்லாம் நாங்க எலக்ட்ரானிக்கல் இந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட் யூஸ் பண்ணி நாங்க செஞ்சோம்னா எங்களுக்கு இவ்வளவு யூசஸ் கிடைக்க போகுது. Okay, next one. So we know that different companies provides different types of software. சரியா இல்லையா? ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் ஒவ்வொரு types of software எங்களுக்கு வழங்குவாங்க. அதே மாதிரி தான் the spreadsheet software, spreadsheet application எங்களுக்கு செய்யறதுக்கு, spreadsheetல எங்களுக்கு calculation செய்யறதுக்கு இந்த நிறைய கம்பெனிஸ் எங்களுக்கு softwares தந்திக்கிறாங்க. For example, நாங்க இந்த யூனிட்ல நிறைய பார்க்க போறது Excel, MS Excel. MS means Microsoft Corporationல Excel பார்க்க போறோம். அதே Apple company எங்களுக்கு தராங்க numbers and அது மத்ததெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. நாங்க ஆல்ரெடி படிச்சோம் word processingலயும் நிறைய கம்பெனிஸ் நிறைய softwares வழங்கிச்சு. Who can name some softwares, word processing softwares? First, who can name some word processing softwares? Any volunteers? There are 13 people here who can say some word processing softwares which is studied in the last unit. Sorry, ma, come again. AbiWord. Very good. AbiWord. What else? FrameMaker. Very good. OpenOffice Writer, iWork Pages, and Microsoft Office. Microsoft Office. Yes, very good. Jazakallah khair. So similarly, inga நாங்க என்னது பார்க்க போறோம். இங்க softwares எங்களுக்கு Excel, Numbers, LibreOffice Calc and OpenOffice Calc. The softwares we use to do spreadsheet application. இப்போ நாங்க என்ன செய்ய போறோம்? We are gonna use. சரியா நாங்க practice பண்ணி பார்க்க போறோம் spreadsheet software எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் சொல்லி. Out of many spreadsheet software, we discuss only about Microsoft Office Excel 2010. சரியா? நான் எத்தனையோ முறை சொல்லிக்கிறேன், நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த புக்ல நாங்க படிக்க போறது Excel 2010 and LibreOffice Calc in this unit. Please note that the method of starting and a spreadsheet software may vary according to the operating system and its versions. Version operating system to operating systems the softwares எங்களுக்கு டிஃபர் ஆகலாம். ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு இப்ப நாங்க ஒரு எக்ஸலுக்கு போனோம்னு சொன்னா சரி, இப்ப நாங்க வேர்டுக்கு போய் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி எக்ஸலுக்கு போனா எங்களுக்கு கிடைக்க போற இன்டர்ஃபேஸ் we can see this interface. நாங்க ஓபன் பண்ணின உடனே எங்களுக்கு எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை நாங்க போய் ஓபன் பண்ண உடனே we can get an interface like this. பாருங்க எவ்வளவு டூல்ஸ் இருக்குது, எத்தனையோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுக்கு கொண்டு பாருங்க. ஸோ நாங்க உண்மையான ஒரு இதுக்கு எக்ஸல்
சோ blank workbook சரியா பாருங்க அங்க இருக்கும் எப்படி blank worksheet இல்லாட்டி blank sheet இருக்கும் எதுல word processingல இது வந்து spreadsheet இருந்ததால work booksலனா நாங்க work பண்ண போறோம் நான் சொன்னேன் லாஸ்டா math books மாதிரி தான் என்னது பாக்ஸா இருக்கும் இந்த கொட்டு ரோல் புக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ செல்ஸ் நிறைய செல்ஸ் வந்து நிறைய பொட்டி வந்து நம்பர்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ் வந்து தான் எங்கட ஒர்க் ஷீட் இருக்க போகுது சோ லெட்ஸ் see ஓகே ஃபைன் பாருங்க நான் வந்துட்டேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க இதை பாக்குறேன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய பேர் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறா படிப்பீங்க நாங்க எக்ஸல் ஓபன் பண்ணா கிடைக்க போற எங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இவர் தான் பாருங்க எப்படி இருக்குது லெஃப்ட் டு ரைட் எங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் இருக்குது இல்ல ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ் இருக்குது A to Z ஈக்குதுன்னு சொல்லலாது A to அப்படி தொடர்ந்துட்டே போகும் சரியா வேண்டிய மட்டும் எங்களுக்கு நம்பர்ஸ் இருக்குது எவ்வளவு யூஸ் பண்ணணுமோ அவ்வளவு லெட்டர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் நம்பர்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி நம்பர்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குது இல்லையா உலகத்துல சோ இன்ஃபினிட்டி நம்பர்ஸும் கீழே வைப்பாங்க நாங்க எனக்கு எவ்வளவு தேவையோ கீழே எடுத்துட்டு போகலாம் சரிங்க பாருங்க சப்போஸ் நான் எடுத்துட்டு கீழே போகணும்னா பாருங்க போய்த்துட்டே இருக்கும் பாருங்க இந்த லெஃப்ட் சைட் கோர்னர் பாருங்க 84 இருக்குது நீங்க எங்க போகணுமோ அங்க உங்களுக்கு போகலாம் சரியா விளங்கிச்சா பாருங்க இப்ப நான் எங்கிக்கிறேன் 174 சரியா செல் J 174ல இருக்கிறேன் சோ எங்களுக்கு வந்து இங்க எங்களுக்கு ஒர்க்கிங் பிளேஸ் வந்து சரியா ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் வந்து அன்லிமிட்டெட் சரியா அன்லிமிட்டெட் மீன்ஸ் வேண்டிய கணக்கான தயாண்டிக்குது ஒவ்வொரு வெர்ஷனுக்கு வந்து எங்களுக்கு இதுல இருக்கிற செல்ஸ் அளவு வந்து டிஃபரெண்ட் ஆகும் சோ லெட்ஸ் see ஒவ்வொரு இடத்தையும் நாம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு டூல்ஸையும் நாங்க பார்ப்போம் so here we have the quick access toolbar we studied this in word processing software too சரியா quick access toolbar means என்னது எங்களுக்கு often யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரே அடிக்கடி யூஸ் ஆகக்கூடிய டூல்ஸை வந்து நாங்க எடுத்து வைப்போம் so that is quick access toolbar see here இங்க நான் வந்து சேவிங் கொடுத்து வச்சுக்கிறேன் undo redo கொடுத்து வச்சுக்கிறேன் as a quick access toolbar இந்த இது மேல இணைக்கிறாங்க தானே so they are the quick access toolbar and title bar so title bar should be our title நாங்க சர்வ் பண்ணுவோம் தனிப்ப நான் grade 10 க்கு என்ன மாதிரி செய்றேன்னு சொன்னா grade 10 second term mark sheet ன்னு சொன்னா so I'll be serving as second term grade 10 2021 or something so that will be the title and அதுல தான் காட்டும் என்னது Microsoft Excel என்ன document name so that will be our title and ribbon சரிங்க பாருங்க ribbon clear இல்லை இதுல வெர்ஷன் வித்தியாசம் சோ நாங்க இதுல இருக்கிறதே பார்ப்போம் சரி இதுல இருக்கிற டூல்ஸே நாங்க பார்ப்போம் ஏன்னா வெர்ஷன் வித்தியாசமாகும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஆனா ஆக்டிவிட்டிஸ் அதே மாதிரி தான் பிளேசஸ் அடுத்து கொஞ்சம் சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் சோ பாருங்க ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ரிப்பன் contains a toolbar with home insert page and layout சரியா சோ toolbar with home insert page layout ன்னு சொல்லி வர அவர் தான் யாராம் எங்களுக்கு ரிப்பனா இருக்க போறாராம் பாருங்க அப்ப எங்களுக்கு இந்த home insert page layout formulas data நாங்க இது அங்கேயும் பார்த்தோம் இந்த ரிப்பன்ஸ் வரதுதான் அதே மாதிரி தான் எக்ஸெல்ல நிக்குது அவர் தான் யாருங்கட ரிப்பன் சரியா ஹோம் இன்சர்ட் அதெல்லாம் அங்கேயும் இருந்துச்சு இல்லையா எஸ் சோ ஹெல்ப் ப்ரொவைட்ஸ் ஹெல்ப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது எங்க இருக்குது நம்பர் 4 இந்த இருக்குது ஹெல்ப் எப்பவுமே கம்ஸ் வித் கொஸ்டின் மார்க் கிளியர் இல்லையா இப்போ நாங்க இதுல பார்ப்போம் இக்குதா இந்த இருக்குது ஹெல்ப் அண்ட் இதுல வேற ரிப்பனாவே தந்திக்கிறாங்க பாருங்க அதுல எப்படி இருக்குது ஹெல்ப் அண்ட் செல் எங்களுக்கு ஹோம்ல தந்திக்கிறாங்க ஆனா இதுல வந்து இப்படி இருக்குது வெர்ஷன் டு வெர்ஷன் சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் சோ எப்பவுமே எங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் ஹெல்ப் வந்து கொஸ்டின் மார்க்காவே இருக்கும் எங்களுக்கு விளங்காது இந்த இடத்துக்கு போற நான் என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி யோசிச்ச போல எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே help fifth thing control buttons yes so we have 3 control buttons என்னது பாருங்க ரெட் போக்கோலங்களுக்கு காட்டும் க்ளோஸ் and then maximize then minimize இல்லையா restore down நாங்க வந்து எடுத்து கீழ வைக்கணும்னு சொன்னா we use minimize maximize எங்களுக்கு இந்த டூல்ஸ் வந்து சின்னத்துல எங்களுக்கு பழக்கமாயிக்கும் so they are control buttons எல்லாத்துக்குமே இருக்க போறது and then sixth one insert function பாருங்க sixth one insert function அவரோட function பார்ப்போம் insert functions opens a dialog box to create formulas yes in excel sheets we are going to work with நிறைய ஃபார்முலாஸ்ல நாங்க வந்து ஒர்க் பண்ண போறோம் சரியா ஃபார்முலாஸ் நாங்க என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் நீங்க மேத்ஸ்ல படிக்கிற ஃபார்முலா நினைக்கானே சும்மா சிம்பிள் ஃபார்முலாஸ் கொஞ்சம் மீக்குது சரியா ஓகே அந்த இப்ப நீங்க சப்போஸ் இப்படி யோசிங்களே உங்களோட கிளாஸ் டோட்டல் கிளாஸ்ல வந்து எல்லா டே வந்து செகண்ட் டேர்ம் மார்க்ஸ் எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நாங்க வந்து என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா டோட்டல் பார்க்க போறோம் எல்லா டேம் 25 பேர் இருக்கிறேன்னு சொன்னா 25 பேர் டோட்டல் பார்க்க போறோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இப்ப 25 பேருன்னு சொன்னா 7 இருந்து 25 வரை காட்டி மீக்கிறேன்னு சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஈக்குவல் சம் A1 to
Z25 or something. So we have formula called sum. அப்படி எங்களுக்கு நிறைய formulas இருக்குது. We are going to work with that formulas. We'll study that later. So insert functions la பாருங்க. So where is our function bar? Here. Number 6. See fx and இருக்கும். Let me show you here. பாருங்க. இந்த fx and இருக்கு தானே. So அவர் தான் பாருங்க. அங்க போனாவே எங்களுக்கு கீழ காட்டுதுல insert function and. So நான் இதுல போய்ட்டு எங்கட formula அடிக்கலாம் பாருங்க equal sum பாருங்க எங்களுக்கு கீழ போகல எங்களுக்கு காட்டுதா இல்ல நிறைய functions or else equal எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது max equal what else average அப்படி எங்களுக்கு நிறைய formulas இருக்குது. We'll study that. So அதுதான் என்னது எங்கட function. Next one insert function. 7th one tabs. Okay, tabs தான் எங்களுக்கு page layout reference இந்த clear இல்லாட்டி உங்க textbookல பாருங்க இதுல கொஞ்சம் clear இல்ல போல. So அது வந்து wordல மாதிரியே தான் இவங்க tabs. And then formula bar. Okay, formula bar. We use the formula and displays the contents of the cell. நாங்க ஒரு cell இல்ல சரி. Okay, before that I wanted to explain about your cell. சரியா cell என்னன்னு பாப்போம். ஓகே இங்க பாருங்க இவர் தான் எங்கட ஒரு செல். இப்ப பாருங்க நான் இங்க இருக்கிறேன் இப்படி ஒரு செல் ன்னு எழுதிக்கிறேன். இவங்க எல்லாமே இது வந்து எங்கட எக்ஸெல் இஸ் made up of full and full சரியா செல்ஸ் ஆலதான். சரியா வேற ஒன்றும் மிக்காது எல்லாம் செல். நீங்க எந்த பக்கம் போனாலும் செல்ஸ் தான் தைக்கும். செல்ன்றதுமா நீங்க வந்து பார்க்கலாம் என்னது நான் லாஸ்ட் வீக்கும் சொன்னது என்னது உங்களோட சயின்ஸ் டீச்சர் செல்லுன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஓகே பாக்டீரி ஓ சம்டைம்ஸ் செல்லுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பயாலஜில வரும் இல்லையா செல் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் an organism or something and இன்னொரு டீச்சர் வந்து சொல்லுவாங்க செல்லுன்னு சொல்லி என்ன சிறைச்சாலைக்கு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் எல்லாக்கள் வந்து செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க என்னதுக்கு செல்போன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோ ஐசிடி ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸெல்ல வந்து நாங்க செல்லுன்னு சொல்றதுக்குண்டா இப்படி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குமா இந்த இதுக்கு தானே சோ இந்த ஒரு ஸ்கேரும் இல்ல ரெக்டாங்கிள் சோ இந்த ஷேப்புக்கு இந்த பாக்ஸுக்கு சரி இந்த ஒரு செல்லுக்கு தான் நாங்க செல்லுன்னு சொல்ல போறோம் இதெல்லாம் செல் தான் இந்த ஒவ்வொன்றும் என்னது எங்களுக்கு செல்ஸ் சரியா இந்த செல்ல வந்து இந்த இப்ப நான் இந்த கிரீன் கலர் நான் இங்க வைக்கிறேன்னு சொன்னா பாருங்க ஓகே நான் இங்க இருக்கிறேன் பாருங்க k இடத்துல இங்க நீங்க 7 இடத்துல இருக்கிறேன் சோ இந்த செல் வந்து தான் ஆக்டிவ் செல் நான் இப்ப எந்த செல்ல வந்து பிளஸ் மார்க் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் இந்த இது மூவ் பண்ணக்குள்ள it shows a plus mark right சோ இந்த பிளஸ் மார்க் நான் இப்ப இந்த செல்ல வைக்கிறேன் நான் இந்த செல்ல வைக்கிறேன் நான் இல்ல நான் கீழ arrows எல்லாம் மூவ் பண்றேனா சரியா இங்க மூவ் ஆக you can note that here இங்க பாருங்க name box this is our name box நாங்க பார்க்க போறோம் அதுல so this is our name box பாருங்க name boxல எங்களுக்கு இங்கல சேஞ்ச் ஆயிக்கொண்டே இருக்கும் பாருங்க M13 now it's N13 now it's N11 இல்லையா and எங்களுக்கு இப்படி நேம் சேஞ்ச் ஆயிக்கொண்டே இருக்கும் பாருங்க so now it's K7 ஒரு நேம் இருக்குது இல்லையா சோ இட்ஸ் K7 now எங்களுக்கு இப்படி மாத்தி போகலாம் சோ நாங்க எந்த இடத்துல செல் இப்ப நாங்க வச்சிக்கிறோம் எங்க கர்சர் எங்க வச்சிக்கிறோம் அவர் தான் யாரா இருப்பாரு எங்க ஆக்டிவ் செல்லா இருப்பாரு அண்ட் இந்த நேம் பாக்ஸ்ல நாங்க இப்ப எந்த செல் இருக்கிறோம் இப்ப இங்கன்னு பார்த்தா எங்களுக்கு சின்னதா தான் இருக்கும் எங்களுக்கு இப்படியே தான் நாங்க ஒர்க் பண்ண போறோமா இல்ல எத்தனையோ ஷீட்ஸ்ல எத்தனையோ பேஜஸா இல்லாட்டி எங்களுக்கு எத்தனையோ கொலம்ஸ் எத்தனையோ ரோஸ்ல நாங்க வந்து ஒர்க் பண்ண போறோம் சரியா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் வந்து எக்ஸல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ப்ராஃபிட் லாஸ் பாக்குறதுக்கு அவங்களோட அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி கொள்றதுக்கு தே யூஸ் எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சாஃப்ட்வேர் தான் நாங்க யூஸ் பண்ண போறாங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குட்டா வேணும் இல்லையா இந்த 25 லெட்டர்ஸ் இருந்து போதாது நம்பர்ஸ் ஒரு 10-15 ரோஸ் இருந்து போதாது சோ எங்களுக்கு வந்து நாங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறேன்னு சொல்லி சம்டைம்ஸ் எங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் சரியா பெரிய ஒரு கடல்ல நடுவுல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சோ நாங்க எந்த செல் இருக்கிறேன்னு சொல்லி பாக்குறது தான் we use this name box பாருங்க இப்ப நான் இருக்கிறது O7 இடத்துல அப்ப பாருங்க O இங்க பாருங்க இங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சோ these are columns columnல வந்து நாங்க O ல இருக்கிறோம் row வந்து எங்கட 7ல இருக்கும் இல்லையா சோ சிம்பிள் so we use name box நாங்க எங்க இருக்கிறது பாப்போம் வாங்க formula பால வந்து நாங்க அடிக்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு formula பால காட்டும் அடுத்து பாருங்க column heading shows column name ninth one column headings shows column name எங்களுக்கு காட்டுனாங்க செஞ்சு கொண்டு போகலாம் அதெல்லாம் எல்லாத்தோட ஃபங்க்ஷன் எங்களுக்கு வேலங்கும் பாடமாக தேவையில்லை எஸ் நேம் பாக்ஸ் நாங்க இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா நேம் பாக்ஸ் shows the active cell address நாங்க எந்த செல் இருக்கிறோமோ active cell எங்க இருக்குதோ it shows the name of that for example K7 K இடத்துல 7 என்ற row numberல நான் இருந்தேன்னு சொன்னா it shows the active cell address and vertical scroll bar so இந்த இவங்க தான் scroll bar எல்லாத்துலயும் இருக்கும் எக்ஸெல்ல மட்டும் இல்ல இந்த ஸ்க்ரோல் பார் நாங்க கீழ போக எங்களுக்கு ஸ்க்ரோல் பார் வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ரோல் பார் திஸ் இஸ் அவர் ஸ்க்ரோல் பார் இப்படி மேல கீழ எங்களுக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம் ஓ சம்டைம்ஸ் எங்களுக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டும் ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம்
லைக் இது லெஃப்ட் டு ரைட் ஸ்க்ரோல் பண்றதும் எங்களுக்கு ஈக்குது. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன் vertical scroll bar is vertically we can scroll. An active cell row heading shows the row number. Okay, row heading la vand it shows our row number 13th one 13th. இந்த இதுமா இதெல்லாம் எங்கட ரோ ஹெட்டிங்ஸ். அதாவது ரோ ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் எதுல இருக்க போறேன்னு சொன்னா நம்பர்ஸ்ல நியூமரிக்ஸ்ல தான் இருக்கும். 1 to infinity. நீங்க 1 to 10 no 1 to 100 we can't set a limit. சரியா? எங்களுக்கு எவ்வளவு எங்களுக்கு இதுல எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸ் இருக்குதோ அது வர காட்டும் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இன்ஃபினிட்டி மீன்ஸ் எங்களுக்கு தாராளமா இருக்கு சொல்லிட்டு இன்ஃபினிட்டி. இது எங்களுக்கு ஷீட்ஸ்ல எவ்வளவு எங்களுக்கு தந்திக்கிறாங்களோ சோ அது வர காட்டும் எங்களுக்கு வந்து நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். சோ அவங்க வந்து ரோஸ். சரி, எங்களுக்கு தெரியும். Wait. Okay, to draw ஓகேங்க பாருங்க, எங்களுக்கு தெரியும் இப்படி கீழே போறது. சரியா? அதாவது இப்படி கொலம் கொலமா வர்றது உங்களுக்கு. நீங்க இதுல மறக்கப்படாத இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ரோஸுக்கும் கொலமுக்கும் டிஃபரன்ஸ் மறக்கப்படாது. சோ ரோசன்ஸ் என்ன, கொலமன்ஸ் என்ன? சரியா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் a row and a column? Who can tell that? There are 15 participants now. Who can say the difference between a row and a column? What is a row and what is a column? Who can tell? யாருக்கும் சொல்லலதாம்மா? Rows are the horizontal lines and columns are vertical lines. Okay, very good. So what is a column? Vertical lines. Okay, very good. So very simple. Okay, நான் உங்களுக்கு ஈஸியா என்ன வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தடும் தரேன். என்னன்னா நிறைய பேர் எங்களுக்கு மிஸ் ஆகிறதுமே இப்படி ரோஸ் அண்ட் செல்ற. இப்ப நீங்க யோசிப்பீங்க உங்களுக்கு கிளாஸ் அசம்பிளில ரோஸ் ஆயிருங்கன்னு சொன்னா நீங்க யோசிப்பீங்க ஓகே அப்ப எங்களுக்கு லெஃப்ட் டு ரைட் போறதும் ரோ தான். என்னது நாங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரை காட்டி முன்னுக்கு பின்னுக்கு போறது காட்டி மீக்கிறதும் என்னது எங்களுக்கு ரோ தாண்டிய சொல்லி யோசிப்பீங்க. இல்ல சோ வி ஹேவ் அ ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ். அது வந்து வெர்டிகலா போறேன்னு வெர்டிகலான்னு சொன்னா என்ன இப்படி போறதுன்னா விலங்குதான் உங்களுக்கு நான் மார்க் பண்றது. எஸ், இப்படி போறது பாருங்க. பாட்டம் டு டாப் டு பாட்டம் டு டாப் போறது வெர்டிகலா. அதாவது என்னது நிலை குத்தா. சரியா? நிலை குத்தா போறதெல்லாம் வந்து வெர்டிகலா போறது we can call it as column. and ஹாரிசான்டலா போறேன்னு சொன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் இந்த இது இப்படி போறேன்னு சொன்னா we can call it as ரோஸ். சரியா? சோ ரோன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் ரோ வாய்க்கிறேன்னு சொன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் சரியா இப்பீங்க. இல்லாட்டி கொலம் வாய்க்கிறேன்னு சொன்னா இப்படி இருக்கும். சரியா? பாட்டம் டு டாப் டு பாட்டம் இப்படி வெர்டிகலா இருக்கும். வெர்டிகல்னு சொன்னா இப்படி என்னது நிலை குத்தா இருக்கும். இது வந்து என்னது எங்களுக்கு கிடையா இருக்கும். சரியா? எப்படி உங்களுக்கு நான் எப்படி நினைவு வச்சுக்கோ எப்ப எனக்கும் எப்பவும் இது மிஸ் ஆகும். நானும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுவேன். என்ன நடக்குது நான் எப்படி நினைவு வச்சு கொண்டிருக்கிறேன்னு சொன்னா ஓகே like this. இப்ப என்னது ஒன்று நினைவு வச்சுக்கொண்டா மத்தது நினைவு வரும் தானே. பிகாஸ் we have row and column. சரியா? கொலமுக்கு வந்து என்னது எங்கட எல் ஒண்டிக்குது இல்லையா? வெயிட் அடிக்கணுமான்னு பார்ப்போம். கொலம். ஓகே சோ இதானே கொலம்மா. சோ இந்த கொலம்ல எனக்கு எல் ஒண்டிக்குது. சரியா? எல் எப்படி இருக்கும் எனக்கு நேரா இருக்கும் இல்ல இந்த மேலிருந்து கீழே மாதிரி இருக்கும். இப்படி ட்ரா பண்றது இல்லையா? ஓகே இங்க பாருங்க இந்த கொலம்ல எல் எப்படி இருக்கும் இந்த இப்படித்தானே இருக்கும். எஸ், அப்ப இது வந்து என்னது ஒரு நிலை குத்து கோடு. we have a vertical line. சரியா? bottom to top to bottom ஒரு லைன் நிக்குது. சோ கொலம்ஸ் என்ன இப்போ இப்படி vertical lines இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைவு வச்சுக்கிறேன். hope this may help you. உங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணனும்னு சொன்னா நீங்க இத நினைவு வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் நீங்க வேற நம்மால மனசுல வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா ரோவிங் போட்ஸ் வந்து இப்படி சைடா செல்லாக்கல அப்படி நினைவு வச்சுப்பாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் செல்லாக்கல அப்படி நினைவு வச்சாங்க. அப்படி ரோவிங் போட்ஸ் அப்படி நாங்க சைடுக்கு தண்ணி இதாக்கி போட்ல வந்து இதாக்கிட்டு போவோம். சோ இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட். சரியா? அப்படி ஹாரிசான்டல் ஆயிக்கிறது வந்து ரோசன்ஸ் சொல்லி அவங்க என்ன வச்சாங்க. சோ நான் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உங்களுக்கு நீங்க நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்றது நீங்க எப்படி நினைவு வச்சுக்கொள்ள போறது வந்து நீங்க தான். சரியா? இப்ப நாம பார்ப்போம். இப்ப எங்களுக்கு இது கிளியர். இதுல வந்து குழம்பவே படாது. சோ இந்த யூனிட்ல வந்து நாங்க ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வந்து ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண போறோம். சோ இப்ப எங்களுக்கு யார் சரி கேட்டா வந்து சொல்ல தெரியணும். ரோஸ் அண்ட் என்ன ஹாரிசான்டலா நாங்க பார்க்க போறது, காலம்ஸ் என்ன நாங்க வெர்டிகல் லைன்ஸ் நாங்க பார்க்க போறது. சோ பாருங்க எங்களுக்கு இந்த A2 எங்களுக்கு ஈக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சரியா A to Z ஆக்க போறோம். மீக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சரியா என்னது எங்களுக்கு அவங்க வந்து
இப்படி எங்களுக்கு இங்க ஓகே சரியா இந்த ஏ சரியா இந்த இது இ சரியா இப்படி நேர போகும் தானேமா சோ இவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப தே ஆர் கொலம்ஸ் சரியா அப்ப கொலம் இந்த இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு லெட்டர்ஸ்ல எங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்க யாரு நம்பர்ஸ் இந்த இது ஹொரிசோன்டலா போகுது தானே இவங்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் இப்ப அதான் எங்களுக்கு காட்டியிருந்தாங்க பாருங்க அதுல I have to clear all my drawings. Okay, so it was okay row heading சரி நாங்க பார்த்தோம் row heading எதுல இருக்குமா அப்ப எங்கட ரோஸா இருந்துச்சு அதுல பாருங்க சோ எங்கட ரோ இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட் க்கு போகுது சோ இப்படி எங்க லெஃப்ட் டு ரைட் க்கு போகுதுன்னா ரோ ஹெட்டிங் எல்லாம் வந்து 1 2 3 4 5 6 ன்னு சொல்லி எத்தனை நம்பர்ஸ் எங்களுக்கு இவங்க தராங்களோ அது வர காட்டி எங்களுக்கு ஈக்கும் சோ எங்கட ரோ ஹெட்டிங் எல்லாம் ரோக்கு ஒரு ஹெட்டிங் வேணும் இந்த ரோக்கு பாருங்க இந்த ரோ ஃபுல்லா நான் செலக்ட் பண்றேன் சரியா இந்த 7th ரோ ஃபுல்லா செலக்ட் பண்றேன் சோ 7th ரோட ஹெட்டிங் யாருமே எங்களுக்கு 7 சரி அப்ப எங்களுக்கு 7 க்கு போனா எனக்கு 7th ரோட ஹெட்டிங் பார்க்கலாம் இல்லையா எஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே row heading sheet tabs okay represents the worksheet நான் சொன்னேன் இதுல வந்து நாங்க எங்க புக்ஸ்ல வந்து ஷீட்டா போற மாதிரி தான் நாங்க இதுலயும் வந்து ஷீட்டா பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு ஷீட்டா பார்ப்போம் பாருங்க இதுல ஷீட் 1 இருக்குதா இல்ல எங்க கீழே பாருங்க ஷீட் 1 ஓகே நான் ஷீட் 1ல ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டேன் செகண்ட் ஒன் போட போறேன் ஓகே ஷீட் 1ல நான் என்னது அக்கவுண்டிங் இதுல கொமர்ஸ் செய்யறாக்கள் சரி எங்க கிளாஸ் லீக்கிறோம் தெரியாது பாருங்க சோ அக்கவுண்டிங் செய்யறாக்களுக்கு விலகும் ஒன்றுல நான் வந்து வரவு சரியா எங்க இந்த மந்த்துக்குரிய சேலரி எவ்வளோ சரியா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து மார்க் பண்ணிட்டு வர போறேன் செகண்ட்ல வந்து எனக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ இந்த மந்த்துக்கு வர எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஓகே ஐ அம் கோனா ஓபன் ஷீட் 3ல வந்து ஓகே என்ன ஃபேமிலி நீட்ஸ்க்கு எவ்வளவு நான் ஒதுக்குறேன் தேர்ட்ல வந்து எனக்கு இண்டிவிஜுவலா எனக்கு எவ்வளவு என்ன ஸ்டடீஸ்க்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் போட்டேன் கடைசி வர காட்டி மல்லா எங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம் சோ எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஷீட்டா போக நான் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் நான் செஞ்ச ஒரு எக்ஸல் ஷீட் நான் எடுத்து உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் சோ ஷீட்டா தான் எங்களுக்கு இதுல பார்க்கலாம் சோ இது வந்து எங்கட ஷீட் இருக்கிற இடம் and then sheet tabs horizontal scroll bar தான் நாங்க பார்த்தோம் இந்த இதுக்கு தானே ஹாரிசான்டலா இப்படி நாங்க இதாக்குறது நாங்க இப்ப பார்த்தோம் ஹாரிசான்டல்னு சொன்னா கிடையா இப்படி மாத்துறது yes so that is a horizontal scroll bar and sheet tab scroll button changes worksheet 16 பாருங்க that's 16 like the worksheet navigation சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் direction சரி எங்களை டைரக்ட் பண்ணும் எங்க போகணும் அங்க போனாவே எனக்கு எந்த ஷீட்டுக்கு சில நம்பரோ எங்களுக்கு வந்து வைத்து அடிச்சு செய்யல நாங்க அதை செஞ்சு பார்ப்போம் அதையும் பார்ப்போம் மத்தது எங்க row headings okay பாருங்க vertical scroll bar and then இதானே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் yeah இங்க ரோ ஹெட்டிங் என்ன இப்ப நாங்க பார்த்தோம் அதுல நாங்க ஒருக்க பார்த்தது வந்து என்னது ஷோஸ் நம்பர் ஓகே பார்த்துட்டோமே tab scroll button changes worksheet tab scroll button ஓகே அத பார்த்தோம் சரி status bar displays the status of the worksheet it was there in word processing software 2 சரி ms wordல எங்களுக்கு இருந்துச்சு status bar சரி status barல வந்து இப்போ நாங்க எத்தனை வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்க இங்க பாருங்க status bar இங்க இருக்கும் give me a second status bar so here it is இங்க பாருங்க 16 கீழ இருக்குது என்னமா டைப் பண்ணி பாப்போம் ஸ்டேட்டஸ் பார் உங்களுக்கு காட்றேன்னு சொல்லி okay I can't find here நாங்க அதுல பார்த்தோம் இல்லையா என்ன நம்பர்ஸ் அடிச்சு தீக்கிறோம் சரியா ஸ்டேட்டஸ் பார்ல வந்து நாங்க என்ன பேஜ் லிக்கிறோம் என்ன எத்தனை வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சரியா அப்படி என்ன ஃபாஸ்ட்டுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு காட்டும் இங்க எனக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இருக்குது சோ அது ஸ்டேட்டஸ் பால் அதான் காட்டும் சரியா ஸ்டேட்டஸ் நாங்க இப்ப நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போடுற ஸ்டேட்டஸ் இல்லமா சரியா ஸ்டேட்டஸ்ன்றது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறீங்க நீங்க உசுரோட டிகிரா இல்லையான்னு சொல்லி பாப்போமே சோ அது மாதிரி ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறீங்களோட ஷீட்னு சொல்லி எங்களுக்கு பார்க்கலாம் and 16th one zoom control yes so we can zoom in or zoom out சரியா உங்களுக்கு நல்லா வந்து கொஞ்சம் கண்ணு விளங்குற குறவன்னு சொன்னா we can zoom in சரியா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக்கலாம் பாருங்க இந்த இது சோ எங்களுக்கு இப்படியும் பார்க்கலாம் இப்படி உங்களுக்கு நம்ம டீச் பண்ண கொள்ள எனக்கு என்னமாலும் காட்டணும் எழுதி காட்டணும் பெருசா எழுதி காட்டணும்டா we can zoom in இல்லாட்டி வந்து நாம வந்து செஞ்சது நல்லாவே மினிமைஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொன்னா எங்களுக்கு zoom out பண்ணி எங்களுக்கு பார்க்கலாம் சரியா ஓகே வேற என்னதை காட்டணும் so that's it
நாங்க இப்ப பாடத்துக்கு போவோம் என்னென்ன எங்களுக்கு இப்ப செய்யலாம்னு சொல்லி. சோ எஸ் ஒர்க் ஷீட் சரி எங்களுக்கு இப்ப சிம்பிளா ஒவ்வொன்றா எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அழகா எங்களுக்கு தந்திக்கிறாங்க. So worksheet. A worksheet is made up of a multitude of cells made by columns and rows on a two-dimensional plane. Each worksheet is denoted by a sheet tab. Yes, இதெல்லாம் நான் இப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இது புற வரதெல்லாம் உங்களுக்கு சிம்பிளா இருக்கும். ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு நேம் வந்து உங்களுக்கு தாராளமாவே உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டேன். இப்ப பாருங்க இதுல உங்களுக்கு இப்ப விளங்கணும். Okay, so worksheet is made up of multitude of cells. சரியா multitude of cell means என்னது உங்களுக்கு நிறைய cells தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே வந்து made up இருக்குது. And then it is made up by columns and rows. நாங்க இப்ப பார்த்தோம் columns means vertically எங்களுக்கு கிடைக்க போறதெல்லாம் columns, rows mean horizontal ஆக போறதெல்லாம் we call it as rows and on a two-dimensional plane. Three dimensions எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏதோ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரி எங்களுக்கு விளங்கும் அந்த cuboid shapes cube shapes மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அப்படி இல்லை இது வந்து two dimensional plane எங்களுக்கு வந்து ஒரு rectangle ஒரு square அப்படிதான் எங்களுக்கு விளங்க போகுது இல்லையா. So it is on a two-dimensional plane. Each worksheet denoted by a sheet tab. Yes, we saw that now. So sheet இருக்க போகுது எங்களுக்கு. So that is clear now. Naming the columns in a worksheet. Yes, each column of a worksheet is assigned an English letter or a combination of letters as shown below. இப்ப பாருங்கம்மா A, B, C, D and சொல்லி up to Z வரை காட்டும் போகும் அப்படித்தானே. So we know the alphabet, right? A to Z வரை காட்டும் இருக்கும். இப்ப நீங்க யோசிப்பீங்க அப்ப எங்களுக்கு A to Z வரை காட்டும் ஆயிக்குது அப்ப 27th okay 30th எனக்கு ஒரு column தேவைப்படுது. சரி இதெல்லாம் column names தானே இதெல்லாம் column names எங்களுக்கு நாங்க கொடுக்கிற columnsக்கு ஈக்கிற columnsக்கு கொடுக்க போற names தான் A, B, C, D ன்னு சொல்லி. இப்ப எனக்கு வந்து நான் 37th column 40th columnல எனக்கு வந்து நான் செய்ய போறேன். அப்ப நீங்க யோசிப்பீங்க Z க்கு போற எங்களுக்கு alphabet இல்லையே மர நான் ஏன் கொடுத்துடுங்கிறதா இல்ல எங்களுக்கு மர தொடங்கிலது. சோ எங்களுக்கு ஃபார்மேட்டிக் இது பாருங்க அடுத்து தொடங்க அப்படின்னு சொன்னா AA அப்புறம் AB AC ன்னு சொல்லி A to Z வரை காட்டி போகும். So if that finished அது முடிஞ்சோடனே என்னது யார் இருக்கிறவங்களுக்கு B okay B டு தொடங்குவாரு BA BB BC BD ன்னு சொல்லி அவர் தொடங்குவாரு. சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது எங்களுக்கு இது முடிஞ்சோன்னு எங்களை BZ வரை காட்டி எங்களுக்கு finished. So we can start it as CA CB CC. So you got it right. So எங்களுக்கு இப்படி எங்களுக்கு columns வந்து நேம் பண்ணிக்கொண்டே போலாம். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த AA என்று தொடங்கி Z என்று வர காட்டி எங்களுக்கு முடியறதுக்கு எத்தனையோ எங்களுக்கு தாராளமாவே எங்களுக்கு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது அது தாராளமா எங்களுக்கு போதும். Naming the rows in worksheet. So this is columns. So நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனே. ஓகே பாருங்க சோ இதெல்லாம் என்னது எங்களுக்கு நேம் பண்ணிக்கிறோம் நாங்க என்னது columns பாருங்க நான் நல்லா உங்களுக்கு இங்கல போய் காட்டுறேன் பாருங்க. சோ இப்போ நான் எங்க இருக்கிறேன்னு சொல்லி நான் எங்க பார்க்கலாம் எனக்கு we can see that in name box. So I am in BE3. அப்ப பாருங்க B லேம் இல்ல E லேம் இல்ல BE நல்லாவே நான் இங்கல வந்துட்டேன். எனக்கு இன்னும் வரல பாருங்க தாராளமா வரலாம். So now I am in okay பாருங்க FA71. அப்ப எவ்வளவு தள்ளி வந்திக்கிறேன் மேலாலையும் கீழாலையும். சோ FA71. சோ எங்களுக்கு அப்படித்தான் நேம் பண்ணலாம் பாருங்க columns எல்லாம் we are going to name like this in alphabet. சரி எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ்ல போகும் and rows எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு நம்பர்ஸ்ல வந்து தாராளமா கீழேயோ மேலேயோ வர காட்டி பேத்திட்டே